වහන්සේලා ඉදිරියේ වමාරුණාය කහඳුරු බලපෑමේ Alhamdulillah bapak kiri abi nabi istri asal ini biasa berdoa badale matre argat dan sali nagari asukara tudu bihargani biharadi sore Amrapur Viswanathilaya Kukulvati Desh Mahakarya Ati Pujaniya Guruvare Khasamaru Kami Siddha Karana Harakavade Sadhana Ramnaya Mahamudura Se Padapatra Namaskari Ubhavasi Dinamar Viharaskari Dayatya Videta Ubhavasi Vidana Pavan Sadhana Ramnaya Mahamudura Se Trivedi Divasi Vistere Sana Diri Vadavasvine Vipavre Devati Sige Nam Sana Vivi Ape Gurudevya Mahase Radhiki Panatra Sudhitru Kamuru Adhari Udavati Nānavadala Nārakāmukvetru Sarvapuri Mahasakara Teta Tidivi Adar Pandine Divatila Tiyadan Anuhatarvini Pandini Samaran Arunjede Subalavan Sarupamudura Mahase Mehdi Diyavati Apati Radhale Mahadura Vedita Inayaka Madurungi Pandini Darsil Mahase Tidivi Vyavasthavi Jala Hatay Hatay Dek Api Nayaka Maduru Kani Paridi Dhanadi Sanasi Jadon Mahase Apat Puri Vedutana Kiwa Isu Mahase Rai Viswanathilaya Palani Karmareki Kita Tande Mahase Ne Vivid Vyarastani Kani Palani Karmareki Lupahan Dukini Karim Sahotar Bilisma Magirwa Padat Peliye Isal Diksa Peli Mahase Lupahan Dukini Siya Narakagine Agni Patavat Tadindaya Kyagi Vidit Harilan Natur Maha Mihavarat Siddha Karmi Apitat Vine Karma Dide Valuti Pradesh Lini Api Anagat Palpura Kadan Mahasi Adarve Asokara Madhupati Amrapur Viswanathilaya Kukulvati Desh Mahakarya Pada Guruvare Badu Harakavade Sadhana Ramnaya Mahamudura Mahase Peten Sita Pada Arte Dharme Ansasana Karana Mahase Siapa Sasana Miwan Adadara Muhammad Sadhana හොඳයි හැමදෙනාම නැවත වතාවක් සත්වනගර සාධනාලය හැමදෙනාම තිසරණයේ සහිත පංචශීලයේ සමාදන් වීම සඳහා নমස්කාරය Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Pāṇātiපාṭā vēramaṇī sikkhapaдаṃ samādhiyāmi
අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तो सग्गमोक्खदं धम्म सवन कालो अयं बदन्ता धम्म सवन कालो अयं बदन्ता धम्म सवन कालो अयं बदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अनुजानामि भिक्खवे वස්සං වුත්තානං භික්ඛූනං කටිනං අතරිතුං තේ. පියංවත්ත මහින්දාරාමාධිපති මාතර රාහුල මහා විද්‍යාලයේ ධර්මාචාර්ය පූජනීය පෙබරගම ඥානානන්ද පඬිතුමන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ විහාරස්ත පූජනීය ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධා ගුණ සම්පන්න කාරුණික සත්පුරුෂ පින්වතුනි, බෝසත් දුවා දරුවනි, දැන් මේ වෙලාවේ ඔයත් හැම දෙනාම තිසරණ පංචශීලීය සමාදන්ව සීල ගුණයෙහි පිහිටලා තාමත්ම ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව උතුම් වූ ධර්ම දානමය මහ පින්කමක් ඉෂ්ට කරන්නට, සිද්ධ කරන්නට, සම්පූර්ණ කරන්නට සූදානම් වෙන වෙලාව. විශේෂයෙන් අද හිමිදිරි උදෑසන ඔයැත්තෝ මහින්දාරාම විහාරස්ථානයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන කටින මහා පින්කම සිද්ධ කළා. ඒ කටින මහා පින්කම සිද්ධ කරලා මේ වෙලාවේ සූදානම සිද්ධ කරපු පින්කමේ ආනිසංස දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න.
අද මට ධර්ම දේශනාවට ආරාධනා කරනකොටම දේශනාවට මාතෘකාවක් දීලා තියෙනවා. දීප මාතෘකාව තමයි කඨිනානිසංස දේශනාවයි අද සිද්ධ කරන්න කියලා ආරාධනා කළේ. ඔයත් අපි හැමදෙනාටම පුරුදු පින්කමක් කඨින චීවර පූජා පින්කම. විතරක් නෙවෙයි ඔයත් හැමදෙනාම අහලා තියෙනවා දැනගෙන තියෙනවා කඨින චීවර පූජා පින්කම කියලා කියන්නේ ශාසනය උගන්වන මහානුභාව සම්පන්න මහත් වූ ආනිසංස ලැබෙන අටමහා කුසල කර්මවල පළවෙනි පින්කම. අටමහා කුසල කර්මවල පළවෙනි පින්කම තමයි කඨින චීවර පූජා පින්කම. විශේෂයෙන් දේශනාවේ දක්වලා තියෙන අටමහා කුසල කර්ම වලින් කඨින චීවර පූජා පින්කම එක පැත්තක තියාගන්න. අනිත් මහ පින්කම් 7 තව පැත්තක තියාගන්න. එක පැත්තක එක ගොඩක 7ක් තියෙනවා. අනිත් ගොඩේ තියෙන්නේ එකයි. ඒ තියෙන්නේ කඨින චීවර පූජා පින්කම. ආනිසංස වශයෙන් ගත්තොත් වැඩියෙන් බර තියෙන්නේ එකක් තියෙන කඨින චීවර පූජා පින්කම තියෙන ගොඩ. ඒ පැත්ත තමයි වැඩි බර. අනිත් 7 කඨින චීවර පූජා පින්කමක බර තරම් ලොකු බරක් නැහැ. එනිසා විශේෂයෙන් අපිට ඔයත් හැම කෙනෙකුටම හිතන්න තියෙන කල්පනා කරන්න තියෙන දැනගන්න ඕන කාරණා ටිකක් මේකේ ඇතුලේ තියෙනවා. ඇයි මේ කඨින චීවර පූජා පින්කමක් මෙච්චර ශක්තිමත් ආනිසංස ලැබෙන ගරු පින්කමක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මේක සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් ඔයත් කඨින චීවර පූජා පින්කම හැටියට පූජා කළේ තනිපට සිවුරක් හෝ තනිපට සිවුරකට රෙදි. හරිනේ? සාමාන්‍යයෙන් කඨින චීවරයකට පූජා කරන්න පුළුවන් ඔය 3 සිවුරෙන් එකක් එහෙම නැත්නම් 3 සිවුරෙන් එකකට ප්‍රමාණවත් රෙදි. එකට තනිපට සිවුරක්. තනිපට සිවුරට ප්‍රමාණවත් රෙදි. නැත්නම් දෙපට සිවුරක්. නැත්නම් දෙපට සිවුරකට ප්‍රමාණවත් රෙදි. එහෙම නැත්නම් අඳනයක්. නැත්නම් අඳනයකට ප්‍රමාණවත් රෙදි. 3 සිවුරෙන් එකයි. ඔකට අටපිරිකරක් පූජා කළොත් ඕකේ ඔය 3 සිවුරම තියෙනවා. තනිපට සිවුරක් තියෙනවා, දෙපට සිවුරක් තියෙනවා, අඳනයක් තියෙනවා, තවත් පරිස්කාර 5ක් තියෙනවා. එතකොට වැඩියෙන් ආනිසංස ලැබෙන්න එපා එහෙනම් අටපිරිකර පූජාව. නේද? මම මේ කියන කාරණා ටික ඒ කියන්නේ දැන් 3 සිවුරෙන් එකක් පූජා කළාම මහත් වූ ආනිසංස ලැබෙන්නත් 3 සිවුරම පූජා කළත් ඒසා විශාල ආනිසංස නොලැබෙන්නත් හේතුව මොකක්ද? හිතන්න ඕනේ නැද්ද? කතා කරන්න ඕනේ නැද්ද? සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ නැද්ද? සාකච්ඡා කරන්න. පින්වත්නි, කඨින චීවර පූජා පින්කම මහත් වූ ආනිසංස ගෙන දෙන පින්කමක් වෙන්නට හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. එක හේතුවක් නෙවෙයි, හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ හේතු ගණනාවේ
අපි එකින් එක කරුණු පැහැදිලි කරගත්තොත් මම දැන් අද මේ අටමහා කුසල කර්ම කියන්නේ නැතුව මම හිතනවා ඔය කට්ටියව දන්නව ඇති කියලා මම ඒ උපකල්පනේ ඉඳගෙන මට කියා ගන්න ඕනකම තියෙන්නේ මේ කටින චීවර පූජා පින්කමක් මෙච්චර බර මෙච්චර ඝන මෙච්චර ශක්තිමත් ආනිසංස ලැබෙන පින්කමක් බවට පත් වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණාව කියා ගන්න. ඒ කාරණා අතර ගත්තම අපි කටින චීවර පූජා පින්කම සිද්ධ කරන්න ආරම්භ කළේ කවද්ද? ඇසල පොයේ දවසේ. හරිනේ? මේ පින්කම ඔය ඇත්තෝ අද කළාට අද උදෑසන කළාට මේ පින්කම සිද්ධ කරන්න ආරම්භ කරන්නේ මීට දින 100කට ඉස්සරහ. හරිනේ? ඇසල පොයේ දවසේ විහාරස්ථානයට පැමිණිලා විහාරස්ථානයේ මහා සංඝරත්නයට වස් ආරාධනා කළා. ඒ වස් ආරාධනාව කියලා කියන්නේ ඔය ඇත්තන්ගේ ආරාධනාව මහා සංඝරත්නයට මේ වැහි 3 මාසය තුල වැසි කාලය තුල මේ විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටීමෙන් ඔය ඇත්තන්ටත් අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරමින් තමන් වහන්සේලාගේ පැවිදි ජීවිතයත් අර්ථවත් කරගෙන විහාරස්ථානයේ වැඩ ඉන්නේ. හරිනේ? විශේෂයෙන් මේක ලෞතුරා බුදුහාමුදුරු භික්ෂුන් වහන්සේලාට නියම කරපු කාරණේ මේ. වැහි කාලේ තමන්ගේ සෙනසුන් වල වැඩ ඉඳමින් තමන්ගේ පැවිදි ජීවිතයත් අර්ථවත් කරගෙන දායක කාර්කාදීන්ටත් අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරමින් කටයුතු කරන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරු විනය ශික්ෂාවක් පනවල තියෙනවා. අනුජානාමි භික්කවේ වස්සානේ වස්සං උපගන්තු. මේක තමයි විනය ශික්ෂාව. එතකොට ඒ ශික්ෂාවට අනුව ඔය ඇත්තෝ ආරාධනා කළත් නොකළත් ආරාධනා කළත් නොකළත් වැහි කාලය තුල භික්ෂුන් වහන්සේ වස් සමාදන් වෙන්නම ඕන. ඇසල පොයේ දවසේ වස් සමාදන් වෙන්නම ඕන. වෙන්නම ඕන නම් ඇයි ඔය ඇත්තන්ගේ විශේෂ ආරාධනාවක්? ඒ ආරාධනාව අන් කිසිවක් නිසා නොව ඔය ඇත්තන්ට කටින චීවර පූජා පින්කමක් සිද්ධ කරගන්න මතු අපේක්ෂාවක් බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන. ඒක තමයි හේතුව. එහෙම නැත්නම් වස් ආරාධනාවක් ඕනේ. වස් ආරාධනාවක් නැහැ කියලා වස් සමාදන් නොවි ඉන්න බෑ. වස් සමාදන් වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් ඒ ආරාධනාව බාර ගන්න භික්ෂුන් වහන්සේ පැති දෙකකින් බැඳිලා ඉන්නව වස් ශික්ෂාව ආරක්ෂා කරගන්න. මේ පැති දෙක එකක් බුදුහාමුදුරුවෝ පනවන ලද විනය ශික්ෂාව. ඒක ආරක්ෂා කරන්න බැඳිලා ඉන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න වස් සමාදන් වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් අතින් වස් ශික්ෂාව කඩ වුණොත් ඒක තමන්ගේ පැවිදි ජීවිතයට බරපතල කිලුටක් ඇති වෙන තරම් වරදක් නෙවෙයි. බරපතල වරදක් නෙවෙයි ශික්ෂාව කැඩුණොත්. ඒකට දේශනාව කියන්නේ දුක්ඛට අපත්‍යක් තියෙන්නේ. දුක්ඛට අපත්‍යක් වුණා නම් ඒකේ පිරිසුදු වෙන්න තියෙන ක්‍රමවිදිය හරි සරලයි. මම තව උපසම්පදා හාමුදුරුවෝ නමක් එක්ක කියනවා මම මේ අවුරුද්දේ වස් සමාදන් වුණා වස කැඩුණා. ඒ කියන්නේ දේශනාගාමී ආපත්‍යක් තියෙනවා. එතකොට වස් සමාදන් වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් අතින්
වස් ශික්ෂාව කැඩුණොත් තමන්ගේ පැවිදි ජීවිතයට ලොකු කිලිටක් වෙලා නැහැ. ඒක පිරිසුදු වෙන්න තියෙන ක්‍රමවිදිය සරලයි. හැබැයි ඊටත් එහා ගිහපු කාරණාවක් තමයි තියෙන්නේ. මේ වස් ශික්ෂාව ආරාධනාවක් ඇතුව බාරගත්ත භික්ෂුව වස් ශික්ෂාව රකින්න. ආරාධනාවක් කළේ දායක පිරිස මතු බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව. ඒ මතු බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව ආරාධනාව සිද්ධ කළාම ඒ ආරාධනා පිළිගත් භික්ෂුන් වහන්සේ බැඳිලා ඉන්නවා ආරාධනා කරපු කණ්ඩායමට කටින චීවර පූජා පින්කමක් සිද්ධ කරගන්න අවශ්‍ය කරන පරිසරය හදලා යම් විදියකින් වස් සමාදන් වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේ වස් කැඩිලා තිබුණා නම් වස් ශික්ෂාව ඡේදනය වෙලා නම් උන්වහන්සේට කටිනියක් බාර ගන්න බෑ. කටිනියක් බාර ගන්න බෑ කියන්නේ ඔය ඇත්තන්ට කටින පූජා පින්කමක් කරන්න බෑ. හරිනේ? එතකොට ආරාධනාව කළා තියෙන්නේ ඒ ආරාධනාව බාරගත් භික්ෂුන් වහන්සේ ලොකු බරක් තියලා ශික්ෂාව ආරක්ෂා කරන්න ඕන ඔය ඇත්තන්ට කටින චීවර පූජා පින්කමක් සිද්ධ කරගන්න පරිසරය හදලා දෙන්න. එතකොට මේකේ කියවෙන කාරණාව කටින චීවර පූජා පින්කම සිද්ධ වෙන්න නම් බුදුහාමුදුරුව පනවන ලද වස් සමාදන් වීමේ ශික්ෂාව සමාදන් වෙලා ඒක කඩ නොවි රකින්න ඕන. කඩ නොවි රකින්න ඕන. එතකොට ලෞතර බුදුහාමුදුරුවෝ මේ වස් සමාදාන ශික්ෂාව පනවපු ශික්ෂාව තියෙන්නේ විනය පොතේ මහා වග්ගපාළියේ වසූපනායක කන්දකේ තමයි මේ ශික්ෂාව අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. මේක විතරක් නෙවෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ශික්ෂාව පනවලා මේ ශික්ෂාව රැකෙන්නට සහ රකින්නට ඕන විදිය සහ ඊට අවශ්‍ය කරන අතිරේක ශික්ෂා ගොන්නක් මේ හා සම්බන්ධව පනවලා තියෙනවා. හරිනේ? එතකොට ඒ ශික්ෂාවන්ට අනුකූලව තමන්ගේ වස්පොළ තෝරාගෙන වස් සමාදන් වෙලා මේ ශික්ෂාව රකින්න. එහෙම රැකලා ඉස්සරහට භික්ෂුන් වහන්සේ ආවේ නැත්නම් ඔයයන්ට කටින පූජා පින්කමක් කරගන්න බෑ. හැබැයි අටමහා කුසල කර්ම වල තියෙන අනිත් හතට උක දාලා නැහැ. හරිනේ? අනිත් හතට ඒක දාලා නැහැ. කටින පින්කමට ඒක දාලා. ඊළඟට දැන් මට ඕන තැනක වස් සමාදන් වෙන්න බෑ. මම වස්පොළ තෝර ගන්නකොට දැන් ඔකට්ටිය මේ විනය පොතේ තියෙන කාරණා ටිකක් නේ. මේක සමහරක් වෙලාවට ඔකට්ටියට වෙනත් අතිරේක කියවීමක හමු වෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ කටින පින්කම සිද්ධ කරනකොට මේවා ඇතුලේ තියෙන කාරණා ටිකත් අපි දැනගෙන තියෙන්න ඕන. මට ඕන තැනක වස් සමාදන් වෙන්න බෑ. මම වස්පොළ තෝර ගන්නකොට අර වසූපනායක කන්දකේ මට මඟ පෙන්වීමක් තියෙනවා. මම කොහොමද මගේ වස්පොළ තෝරගන්නේ? ඒක ගොඩක් මඟ පෙන්වීම් තියෙනවා. ඒක තියෙන ඒවායින් මම කාරණා දෙකක් විතරක් මතු කරලා ගන්නවා. ඒ කාරණා දෙක මතු කරලා ගන්නේ විශේෂිත කාරණාවක් ඔයයන්ට තෝරලා දෙන්න. ලෞතර බුදුහාමුදුරුවෝ නියම කරනවා භික්ෂුන් වහන්සේට වස්පොළ තෝරා ගන්නකොට තමන් වස්වසන ස්ථානය තෝරා ගන්නකොට අංක 1 තමන් වස් සමාදන් වෙන තැන වහලය සහිත ඒ කියන්නේ වහලයෙන් සෙවිලි කළ ස්ථානයක් වෙන්න ඕන. 1 හරිනේ? ඒ කියන්නේ උඩු වහලක් තියෙන වහලෙන් සෙවිලි කරපු තැනක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම කියනවා වටබිත්ති බැඳින ලද දොර ජනෙල් වසාගත හැකි තැනක් වෙන්න ඕන කියලා. කාරණා දෙකක්. පියස්සක් තියෙන්න ඕන. වටබිත්ති බැඳලා දොර ජනෙල් වසා ගන්න පුළුවන් තැනක් වෙන්න ඕන. දැන් ඔන්න ওই කාරණා දෙක ඔළුවේ තියාගන්න. ඔක තියාගෙන
මම තව එකක් කියනවා තව කාරණා කීපයක් කියන මේම. ලෞතර බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා සඳහා ජීවිතයේ අවම අපේක්ෂාව නැත්නම් සරල භික්ෂු ජීවිතයක් සඳහා නියම කරන ලද නිස්සය ධර්ම හතරක් තියෙනවා. මොන ධර්ම හතරක්ද? නිස්සය ධර්ම හතරක්. ඒ නිස්සය ධර්ම හතර බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට කියනවා නියම කරනවා. පින්ඩියා ලෝප භෝජනං නිස්සාය පබ්බජ්ජා තද්දතේ යාව ජීවං උත්සාහෝ කරණීයෝ. භික්ෂුවක් දිව්‍යතිතාක් උත්සාහ කරන්නේ කිව්වා පින්ඩියා ලෝප භෝජනං නිස්සාය පබ්බජ්ජා. පින්ඩපාතයෙන් යැපෙන ජීවිතයක් සඳහා භික්ෂුන් වහන්සේ දිව්‍යතිතාක් උත්සාහ කරන්නේ. හරිනේ? ඒ කියන්නේ දානය සපය ගන්න පින්ඩපාත ක්‍රමවිදිය භාවිත කරන්නේ කියලා මේ කිව්වේ. ඔය නිස්සය ධර්ම වලින් එකක්. ඊළඟට තව එකක් තමයි පංසුකූල චීවරන් නිස්සාය පබ්බජ්ජා තත්තතේ යාව ජීවං උත්සාහෝ කරණීය. භික්ෂු ජීවිතය පංසුකූල ජීවිතය අවම අපේක්ෂාව හැටියට තියාගන්නයි කිව්වා. පුළුවන් නම් ඒක දිව්‍යතිතාක් ඒ උත්සාහය තියන්නේ. මොකද්ද මේ පංසුකූල චීවරය කියලා කියන්නේ? දැන් ඔය කට්ටිය කෙනෙක් මිය ගියාම පංසුකූලයක් දෙනවා කියනවනේ නේද? ඒ කියන්නේ පංසුකූලයක් කියලා සුදු රෙද්දක් සංගීත කරලා පූජා කරනවා. හැබැයි ඒක නෙවෙයි පංසුකූලේ. දැන් ඔය ඇත්තෝ සුදු රෙද්දක් පූජා කරනවනේ. අපි වර්තමානයේ ව්‍යවහාර කරන ওই රෙද්දට තමයි පංසුකූල වස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ. ඕක නෙවෙයි පංසුකූල වස්ත්‍රය. ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සියවසේ ಭಾರತೀಯ සමාජය තුල මිනිහෙක් මැරුණ මිනිසෙක් මැරුණම ඒ මැරිච්ච මිනිස්සයා රෙදි කඩක ඔතල සොහනට ගෙනිහින් දානවා. අන්නේ මිනිහ ඔතල දාපු රෙදි කෑල්ල අරගෙන ඇවිල්ලා සෝදල පිරිසිදු කරලා පඩුපවලා සකස් කරගත්ත චීවරය තමයි පංසුකූල චීවරය. හරිනේ? එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේගේ අවම අපේක්ෂාව මොකක්ද? පංසුකූල චීවරය. ඊළඟට තුන්වෙනි නිස්සය ධර්මය. රුක්කමූල සේනාසනං නිස්සාය පබ්බජ්ජා තත්තතේ යාව ජීවං උත්සාහෝ කරණීය. තමන්ගේ සෙනසුන කරගන්නේ කව ගහක් යට. අවම අපේක්ෂාව ගහක් යට. හතරවෙනි එක පූතිමුත්ත බේසජ්ජං නිස්සාය පබ්බජ්ජා තත්තතේ යාව ජීවං උත්සාහ කර. තමන්ගේ බෙහෙත හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ කො පූතිමුත්ත බේසජ්ජේ. මම ඒක තෝරන්න යන්නේ මට මෙතනින් ගේන්න ඕනකම තිබුණේ. නිස්සය ධර්ම හතරෙන් එකක් තියෙනවා රුක්කමූල සේනාසනං නිස්සාය පබ්බජ්ජා තත්තතේ යාව ජීවං උත්සාහ කරණීය. භික්ෂුවක් අවම අපේක්ෂාව තියෙන්නේ තමන්ගේ සෙනසුන වෙන්නේ ගහක් යට. දැන් ඉස්සෙල්ල කීපෙක මතකද? ඉස්සෙල්ල වස් සමාදන් වීමේ ශික්ෂාවේදී කියනවා එලිමහනේ ගහක් යට වස් සමාදන් වෙන්න එපා කියලා. එතකොට නිස්සය ධර්ම වලින් එකක් තමයි රුක්කමූල සේනාසනං නිස්සාය පබ්බජ්ජා. දැන් ඕනනම් කාට හරි කියන්න පුළුවන් මේක බුදුහන්දරන්ට වැරදිච්ච තැන. ඇයි? නිස්සය ධර්ම වල කියනවා ගහක් යට ජීවිකාව ගත කරන්න කියලා. වස් සමාදන් වීමේ ශික්ෂාව තෝරන තැන එතනදී කියනවා ගහක් යට වස් සමාදන් වෙන්න එපා. එතන මං කිව්ව කාරණා දෙකක්. වහලයක් සහිත වටය ඒ කියන්නේ ආවරණ සහිත තැනකමයි වස් සමාදන් වෙන්නේ කියලා කියන්නේ. එතකොට ඕනනම් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් බුදුහාම මේ දෙකම තියෙන විනය පොතේ. මේ කාරණා දෙකම තියෙන විනය පොතේ. එතකොට ඕනනම් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මෙන්න බුදුහාමුදුරන්ට වැරදිච්ච තැන. නෑ. මේ බුදුහාමුදුරන්ට වැරදිච්ච තැනක් නෙවෙයි. ඇයි ලෞතර බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂුන් වහන්සේට වස් සමාදන් වීම සඳහා ශික්ෂාවක් පනවලා නියම කරන්නේ? ඒ නියම කිරීමේ අර්ථය අපි දැනගත්තම
ඒ අර්ථයත් එක්ක අපිට පේනවා වස් ශික්ෂා විශේෂිත කාරණාවක්. බුදුහාමුදුරුවෝ වස් සමාදන් වීමේ ශික්ෂාව පනවන්නෙම භික්ෂුන් වහන්සේලා වැස්සෙන් විඳින පීඩාවෙන් බේරගන්න එක. වැස්සෙන් විඳින පීඩාවෙන් බේරගන්න නම් වහලයක් සහිත තැනක්ම වෙන්න ඕන. ගහක් යට වස් සමාදන් වෙලා හිටියොත් ඒ පීඩාවෙන් බේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට සීතල, ඒ වගේම තෙතමන ගතිය ඕවායෙන් බේරෙන්නේ නැහැ. හරිනේ? ඊළඟට මේ වැහි කාලය තුල භික්ෂුන් වහන්සේලාට වෙන්නට පුළුවන් අතුරුාන්තරා වලින් භික්ෂුන් වහන්සේ බේර ගන්න. ඒ කාලය තුල කිසියම් විදියකින් සතුන් සිව්පාවන්ගෙන් වෙන්න පුළුවන් හිරිහැර පීඩා තිබුණනම් ඒකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න. ඊට අමතර කාරණා තියෙනවා. හැබැයි මේ කාරණා නිසාමයි ලෞතර බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට වස්පොල නියම කරන්නේ මේ විනය ශික්ෂා වලින් මෙන්න මේ තැන්වලයි වස්වසන්න. එතකොට මම මේ කියන්න හදන්නේ කටින චීවර පූජා පින්කමක් සිද්ධ කරන ඔයත් වස් ආරාධනා කළා. ඒ වස් ආරාධනා කළේ ලෞතර බුදුහාමුදුරුවෝ පනවන ලද ශික්ෂා ගොන්න එකක් නෙවෙයි. ඒ ශික්ෂාව හා බැඳුණු තව අතිරේක ශික්ෂාත් එක්ක ඒ ශික්ෂා ගොන්නක් රකින්න භික්ෂුන් වහන්සේට ආරාධනාවක්. ඒ සියල්ල සම්පූර්ණ වුණොත් තමයි කටින පින්කමක් කරගන්න. කටින පින්කමක් කියලා කියන්නේ එතකොට එක පැත්තකින් විනය කර්ම ගොඩක් රකින ක්‍රියාකාරකම්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මම සඳහන් කළා මේ පින්කම සිද්ධ කරන්න ඔයත් ආරම්භ කරන්නේ අවම වශයෙන් මීට දින 100කට එහා. මේ කටින පින්කමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔයත්ෝ කී වතාවක් මේ කටින පින්කම හා සම්බන්ධව ඔයත්න්ගේ සිතුවිලි පහළ වෙන්නේ නැද්ද? හිතන්නේ නැද්ද? හරිනේ? දින 100ක් මේ පින්කමත් එක්ක කොච්චර වාරයක් හිතන්නේ නැද්ද? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද ඒ හිතපු වාර ගන්න මෙච්චරයි කියලා? කියන්න පුළුවන්ද කාට හරි? විශේෂයෙන් මේ වාරේ කටින පින්කමේ මූලික දායකත්වය සුදීර චමුපති විජේතුංග පුතා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා. ඒක හරිද? හරිනේ? මේ විජේතුංග පවුලේ පිරිස මේ කටින චීවර පූජා පින්කම සඳහා සූදානම් වෙලා වස් ආරාධනා. එදා ඉඳලා මේ කටින චීවර පූජා පින්කම සිද්ධ කරන දවස දක්වා කී වතාවක් මේ පින්කම හා සම්බන්ධව සිතුවිලි පහළ වුණාද කියලා කියා ගන්න පුළුවන්ද? කියා ගන්න බෑ. මේ හිතපු හැම වාරයක් ගානෙම ඔයයන්ට සිද්ධ කරගත්තේ කුසල කර්ම. හරිනේ? මේ පින්කම හා සම්බන්ධව කී වතාවක් කතා කරන්නේ නැද්ද? මේ දින 100ට කියන්න පුළුවන්ද? කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ පින්කම හා සම්බන්ධව ඔයත් කතා කරපු වාර ගාන, සාකච්ඡා කරපු වාර ගාන මෙච්චරයි කියලා කාටවත් කියා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ පින්කමත් එක්ක කතාවෙන් ඔයත්න්ගේ හිත්වලට කුසල සිතුවිලි කොච්චර පුරවගත්තද? මේ පින්කම හා සම්බන්ධව කරපු ක්‍රියාකාරකම් ටික කියා ගන්න පුළුවන්ද? වස් ආරාධනා කළා. ඒ වස් 3 මාසය පුරාවටම විහාරස්ථානයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන විශේෂ පූජා පින්කම් සිද්ධ කරන්නේ නැති. සන්ධ්‍යා කාලේ බෝධි පූජා පින්කම්, ඒ වගේම ගිලම්පස පූජා, ධර්ම දේශනා, ධර්ම සාකච්ඡා, ඔය සේරම මොනවාද? ක්‍රියාකාරකම්. සමහරක් වෙලාවට පන්සල පිළිසකර කිරීම, මහා සංඝ රත්නයේ විශේෂ වශයෙන් සිව්පසයෙන් සංග්‍රහ කිරීම, මේ සේරම මොනවාද? මේ ක්‍රියාකාරකම්. එතකොට මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නට පෙර ආතුව අපි මේ පින්කම හා බද්ධ කරගෙන සිද්ධ කරපු ක්‍රියාකාරකම් ටික කොච්චරද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්ද? කියා ගන්න බෑ. එතකොට එහෙනම් මේ කටින පින්කම හා බැඳුන ක්‍රියාවලිය
කටින පින්කම හා බැඳුන ක්‍රියාවලිය අපේ දින 100ක් තුල හිත්වලට කුසල චෛතසික නිරන්තරයෙන් ගොඩ උන නිරන්තරයෙන් කුසල චෛතසික ඇති කරගත්ත පින්කමකුයි අපි මේ අවසානයේ සිද්ධ කළා තියෙන්නේ. ඒකේ අදහස මේක කියන්න ඕන. ඒකේ අදහස මේ දවස් 100 ඇතුළත අපි කිසියම් විදියකින් අපි චර්යාත්මකව යහපත් මිනිසෙක් වෙන්න උත්සාහ කළා. ඒකයි මේ කළා තියෙන්නේ. අපි චර්යාව නිවැරදි කරගන්න උත්සාහ කළා තියෙනවා. ඒ නිසා කටින පින්කම කියලා කියන්නේ මේ ආනිසංස ලැබෙන්නේ කටින පින්කම කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ චර්යාව අර්ථවත් කරන පින්කම. හරිනේ? මේ විනය ශික්ෂා ඇතුලේ මේක සම්පූර්ණම කටිනේ අතුරලා මේ සියලු කාරණා දක්වා තියෙන විනය කර්ම ගොඩක්. මේ මහත් වූ ආනිසංස ලැබෙන පින්කම් බවටපත් වෙන්නේ මහත් වූ ආනිසංස ලැබෙන්නේ විනය කර්ම ගොඩකින් සමන්විත වෙච්ච පින්කමක්. දැන් මම කිව්ව එකක් වසූපනායක ඛණ්ඩකයේ තියෙන ශික්ෂා ටික. එතනින් එහාට ඊළඟ පරිච්ඡේදයක් තියෙනවා විනය පොතේ පවාරණ ඛණ්ඩකය කියලා. වස් සමාදන් වෙච්ච භික්ෂුවට වස් සමාදන් වුණ පමණින් කටිනයක් දරන්න බෑ. ඒ භික්ෂුව වස් පවාරණය කරන්න ඕන. හරිනේ? වස් පවාරණය කරන්න. දැන් ඔකට පවාරණය කියන වචනේ අහලා තියෙනවා. අහලා තියෙනවනේ. ඔකට කියන්නේ සිල් පවාරණය කරනවා කියන්නේ. පවාරණයනේ වචනේ. සිල් පවාරණය කරන ඔය ඇත්තෝ උදේට 8 සිල් සමාදන් වුණාම සිල් පවාරණය කරන්න හවසට 5 සිල් සමාදන් වෙනවා. ඒකනේ සිල් පවාරණය කරනවා කියන්නේ. හැබැයි වස් සමාදන් වෙච්ච භික්ෂුව වස් පවාරණය කරන්න ආයි අමුතුවෙන් තවත් ශික්ෂාවක් සමාදන් වෙන්නේ නැහැ. මේවා හරි වටිනා වැදගත්කම් ගොන්නක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. වස් සමාදන් වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේලා 3 මාසයකට පස්සේ ලැබෙන වප්පෝය දවසේ වස් පවාරණය කරන්න ඕන. උන්වහන්සේලා පොය සීමාවකට එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා එක එක භික්ෂුන් වහන්සේ උක්කුටිකෙන් වාඩි වෙලා වැඳගෙන සංඝයා මැද 3 වතාවක් ප්‍රකාශනයක් කරනවා. එක සැරයක් නෙවෙයි 3 සැරයක් කියනවා. ඒ ප්‍රකාශනය මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ කියන්නේ මොකද්ද? වැඳගෙන කියනවා සංගම්බන්තේ පවාරේමි. ස්වාමීනි මම සමාදන් වෙච්ච වස පවාරණය කරනවා. ඕක තමයි පවාරණ වාක්‍යය. හැබැයි ඔතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. ඔතනින් නතර වෙන්නේ නැතුව ඊළඟට කියනවා දිත්තේනවා සුතේනවා පරිසංකායවා වදන්තු මං ආයස්මන්තෝ අනුකම්පං උපාදාය පස්සන්තෝ පටිකරිස්සාමි. මොකද්ද මේ කියන්නේ? වැඳගෙන කියනවා සංඝයා මැද මගේ පැවිදි ජීවිතේ යම් දෝෂයක් ඇති බව දැක්කනම් දිත්තේනවා. මගේ පැවිදි ජීවිතේ යම් දෝෂයක් ඇති බවට කවුරු හරි කියනෝ ඇහුණනම් සුතේනවා. මගේ පැවිදි ජීවිතේ යම් දෝෂයක් ඇති බවට සැක සංකා ඇති වුණා නම් පරිසංකායවා. මොකද්ද කියන්නේ? වදන්තු මං ආයස්මන්තෝ අනුකම්පං උපාදාය. මට අනුකම්පාව උපදවලා කියනසේක්වා කියා දෙනසේක්වා. පස්සන්තෝ පටිකරිස්සාමි. වැරද්ද විදියට දැකලා ඒකට මම පිළියම් කරගන්න. මොකද්ද මේ කියන්නේ? භික්ෂුන් වහන්සේලා එක එක්කෙනා වෙන වෙනම ප්‍රකාශනයක් කරනවා ස්වාමීනි මම වස් පවාරණය කරනවා. මගේ පැවිදි ජීවිතයේ මේ කාලය තුළ කිසියම් දෝෂයක් තියෙන බව දැක්කනම් දෝෂයක් ඇති බවට කවුරු හරි කියනෝ ඇහුණා නම් දෝෂයක් ඇති බවට ඔබ වහන්සේලාට සැක සංකාවක්වත් තියෙනවා නම් ඒක මට කියලා දෙනසේක්වා. මම මේ වැරද්ද නිවැරදි කරගන්න. බලන්න
ලෞතර බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ක්‍රියාකාරකම ඇතුලේ මොකද්ද මේ කළා තියෙන්නේ? එක පැත්තකින් භික්ෂු සංස්ථාවේ එකිනෙකාගේ නිවැරදි බව අර්ථවත් කරගන්න අවශ්‍ය කරන පරිසරය හදනවා. ඊළඟට සාමූහිකව කටයුතු කරන්නට අවශ්‍ය කරන පසුබිම නිර්මාණය කළා දෙනවා. දැන් එහෙම වුණාම අපි කාටවත් කියන්න බෑ කාගේ හරි භික්ෂුන් වහන්සේ නමකගේ දෝෂයක් අඩුපාඩුවක් කියලා දුන්නම තමුන්වහන්සේට වැඩක් නැහැ මං ගැන හොයන්න කියලා. එහෙම කියලා දැන් ඔය කට්ටිය කියනවා ගෙවල් වල අපේ කට්ටියත් කියනවා. ඇයි මගේ මේ මං ගැන හොයන්නේ ඇයි මොකද? මගේ වැඩ මං බලා ගන්නවා. එහෙම කියන්න බෑ. ඒක මේ කියන්නේ. එතකොට ඒ ක්‍රියාකාරකම කොතනද තියෙන්නේ? ඒ ක්‍රියාකාරකම තියෙන්නේ පවාරණය ඇතුලේ. ඒ පවාරණයේ කටිනේට සම්බන්ධ එකක්. එතකොට මම මුලින් කිව්වා ඔයත්න්ගේ ගිහි ජීවිතයේ යම් චර්යාත්මක වෙනස්කමක් ඇති කරන පින්කම කටිනේ. ඒ වගේමයි භික්ෂු ජීවිතය ඇතුලේ භික්ෂුවක් නිවැරදි කරන ක්‍රියාකාරකම් ගොන්නක් අන්තර්ගත පින්කම තමයි කටිනේ. නිකන් එකක් නෙමෙයි. ලෞතර බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂුන් වහන්සේට මේ කටිනයක් නියම කරන්නේ ඔය ඇත්තෝ මේ 3 මාසය පුරාවට ගෙනල්ලා දෙන දානි වළඳලා පන්සලේ වැඩ ඉන්න විතරක්ම නෙවෙයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. නිකන් ඉන්න නෙවෙයි මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. ලෞතර බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂු ජීවිතයට විවේකයක් දීලා තියෙනවා. ඔකටියට මතක තියෙනවා හැම කෙනෙකුටම බුදුහාමුදුරුවෝ පළවෙනි රහත් 69 ආමන්ත්‍රණය කළ බුදුහාමුදුරුවෝ කරන ප්‍රකාශනය. පළවෙනි රහත් 69 අමතල බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මහණෙනි දෙවියන් සහිත ලෝ සතුන්ට හිතසුව පිණිස ධර්මචාරිකාවේ හැසිරෙන්න කියලා. කටි කියන්නේ චරත භික්කවේ චාරිකං බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය. අන්න ඒ නියමය අනුව භික්ෂුන් වහන්සේලා ධර්මචාරිකාවේ ගියා. එතකොට ඒකට අවුව වැස්ස බැලුවේ නැහැ. එතකොට ඒ නියමය අනුව භික්ෂුන් වහන්සේලා ධර්මචාරිකාවේ හැසිරීම නිසා වැස්සට තෙමිලා ලොකු පීඩාවකටපත් වෙලා හිටියා. සමහරක් කෙනෙකුට හරියට තමන්ගේ පැවිදි ජීවිතයේ විසුද්ධිය සඳහා අවශ්‍ය කරන කටයුතු ටික කරගන්නත් බැරුව ඒකත් පමා වෙලා හිටියා. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂුන් වහන්සේට පොඩි විවේක කාලයක් දෙනවා වස් කාලය කියලා. ඒ දෙන්නේ තමන්ගේ පැවිදි ජීවිතයේ විසුද්ධිය සඳහා යම් ප්‍රමාදයක් වෙලා තියෙනව නම් ඒ විසුද්ධියට අවශ්‍ය කරන නැත්නම් නිවන් මඟ පසක් කරගන්නට අවශ්‍ය කරන කටයුතු වහවහ ඉෂ්ට කරගන්න සිද්ධ කරගන්න සම්පූර්ණ කරගන්න. ඒත් එක්කම ගිහි ඔයත්තන්ට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරමින් ඔයත්තන්ගේ චර්යාවත් නිවැරදි කරන්න. ඒ නිසා දේශනාව තුල කියවෙනවා ගිහීන මුපකරොන්තානං නිච්ච මාමිස දානතෝ කරවත ධම්ම දානේන තේ සම්පච්චූපකාරක. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ගිහීන මුපකරොන්තාන නිච්ච මාමිස දානතෝ ඔයත්තෝ ආමිසයෙන් සංග්‍රහ කරනකොට සිව්පසයෙන් සලකනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා කරවත ධම්ම දානේන තේ සම්පච්චූපකාරකං ඒ අයට ධර්ම දානයෙන් සංග්‍රහ කරන්නේ කියලා කිව්වා ප්‍රතිඋපකාර කිරීමක් වශයෙන්. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? දෙපැත්තේම චර්යාව හදාගන්න තමයි මේ කියන්නේ. හරිනේ? එතකොට එහෙනම් ওই වස්සෝපනායික කන්දකේත් ඒ වගේම පවාරණක් කන්දකේත් වෙන විනය ශික්ෂා පරීක්ෂා කළාම ඒ තුල කියවෙන්නේ ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශවයේම ජීවන පැවැත්ම නිවැරදි කරගන්නට අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාකාරකම් ගොන්නක් මේ පින්කම ඇතුලේ ඇතුළත්. එනිසා මේකේ ආනිසංස කියනකොට මේක කියලා ආනිසංස ලොකුවට මම නොකිය. මේ එක කාරණාවක් කියලා ඒකත් අවස්ථාවට අනුව තෝරලා දීලා දේශනාව අවසන් කරන්න.
දේශනාව තුළ කියවෙනවා කටින පින්කමේ ආනිසංසය. කටින පින්කමේ ආනිසංසය මෙන්න මේම අදහසක් කියවෙනවා. කටින දානං දත්වාන සංඝේ ගුණ වරුත්තමේ ඊතෝ තින්සේ මහා කප්පේ නාබිජානාමි දුක්ඛති. මොකද්ද කියන්නේ? කටින දානං දත්වාන සංඝේ ගුණ වරුත්තමේ මහා සංඝ රත්නයේ ගුණ සිහිපත් කරගෙන කටින දානමය පින්කමක් සිද්ධ කරලා ඊතෝ තින්සේ මහා කප්පේ නාබිජානාමි දුක්ඛති. එතන ඉඳලා මහා කල්ප 30ක් යනතුරු සතර අපායේ වැටුනේ නැත. හේතුව කටින දානමය පින්කමේ ආනිසංස. එතකොට කටින දානමය පින්කමේ ආනිසංස කියවෙන්නේ කටින දානයක් සිද්ධ කරපු කෙනෙක් සතර අපායේ වැටෙන්නේ නැහැ කියලා. හරිනේ? ඒකයි මේ කියන්නේ. ඊළඟට කියනවා දේභවේ උපපජ්ජාමි දේවේ වාපිච මානුසේ අඤ්ඤං ගතින් න ජානාමි කටින දානස්සිදං පලං. දේභවේ උපපජ්ජාමි බව දෙහිකයි උපදී. දේවේ වාපිච මානුසේ එක්ක දෙවියෙක් වෙනවා එහෙම නැත්නම් මිනිස්සෙක් වෙනවා. අඤ්ඤං ගතින් න ජානාමි වෙන භවයක උපදින්නේ නැහැ. හේතුව කටින දානස්සිදං පලං කටින දානේ ආනිසංස. දැන් අපි මෙහෙම තෝරගමු. අපි ප්‍රත්‍යඥ මිනිස්සු. අපි ප්‍රත්‍යඥනේ. අපි රහත් වෙලා නැහැ. කෙලෙස් සහිත මිනිස්සු. කෙලෙස් සහිත මිනිස්සු මැරිලා ගිහිල්ලා උපදින්න ඕන කාම ලෝකයක. කෙලෙස් සහිත මිනිස්සු මැරිලා ගිහිල්ලා උපදින්න ඕන කාම ලෝකයක. එහෙම කාම ලෝක 11ක් තියෙනවා. කීයක්ද තියෙන්නේ? කාම ලෝක 11ක් තියෙනවා. ඒ කාම ලෝක 11න් කාම ලෝක 7ක් සුගති. කාම ලෝක 7ක් සුගති, දිව්‍ය ලෝක 6යි, මනුෂ්‍ය ලෝකයයි. මේ හතට කියනවා කාම සුගති 7. කාම සුගති 7. ඒ වගේම කාම දුගති 4ක් තියෙනවා. කාම දුගති 4 තමයි සතර අපාය, නරක, තිරිසන්, പ്രേත, අසුර. සතර අපාය. එතකොට මේ ගාථාවේ කියවෙන්නේ කටින දානමය පින්කමක් සිද්ධ කරපු කෙනෙක් එහි ආනිසංසයෙන් කාම දුගතියක උපදින්නේ නැත, උපදින්නේ කාම සුගතියක පමණි කියලා. ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. හරිනේ? සතර පාය වැටෙන්නේ දිව්‍ය ලෝකයක හරි මනුෂ්‍ය ලෝකයේ හරි උපදිනවා කියලායි කියන්නේ. ඔන්න ඔය දේශනාව අහගෙන හිටපු එක අම්ම කෙනෙක්. ඊ타මත්ම ශ්‍රද්ධාව, මම ඇත්තම කතාවක් කියන්නේ. ඊ타මත්ම ශ්‍රද්ධාවන්ත අම්ම කෙනෙක්. මේ මට ගිය පොයේ දවසේ එන ප්‍රශ්නයක්. ගිය පොයේ දවසේ මට දුරකථනමතුමක් වෙනවා. හාමුදුරුවනේ අපේ ගමේ ඉන්නවා ශ්‍රද්ධාවන්ත අම්ම කෙනෙක්. ඒ ශ්‍රද්ධාවන්ත අම්මා ගමේ අයගෙන් එකතු කරලා සල්ලි එකතු කරගෙන ඉන්නවා දඹදිව වන්දනාව යන්න. දැන් සල්ලි එකතු කරගෙන තියෙන්නේ බුද්ධ භූමි වන්දනාවට යන්න. දඹදිව යන්න. මේ අම්මා මේ අවුරුද්දේම පහුගිය දවසේ කටින ආනිසංස දේශනාවක් අහගෙන හිටියා. කටිනානිසංස දේශනාව අහගෙන හිටියම ඔය හාමුදුරුවෝ ඔය කටිනානිසංස කිව්වා. කිව්වේ කටින චීවර පූජා පින්කමක් සිද්ධ කරන කෙනෙක්, සිද්ධ කරපු කෙනෙක් සතර අපායේ උපදින්නේ නැත, උපදින්නේ කාම සුගතියක පමණි. ඒ කියන්නේ එක්ක දිව්‍ය ලෝකයක එහෙම නැත්නම් මනුෂ්‍ය ලෝකයක. මේක අහගෙන හිටපු අම්මගේ අදහස වෙනස් වුණා. මේ ශ්‍රද්ධාවන්ත අම්මගේ අදහස වෙනස් වුණා. මොකද්ද වෙනස් වුනේ? දැන් දඹදිව යන්න ඕනේ නැහැ. මේ අම්ම හිතනවා, සාකච්ඡා කරනවා, කතා කරනවා. දැන් සල්ලි එකතු කළේ මොකටද? දඹදිව යන්න. බුද්ධ භූමි වන්දනාව යන්න. දැන් මේ අම්ම හිතනවා මම දැන් දඹදිව යන්නේ නැහැ. මට දැන් ඕන කටින පින්කමක් කරන්න. ඇයි ඒ? සතර පායේ වැටෙන්නේ. කටින චීවර පූජා පින්කමක් සිද්ධ කරන ඒ සිද්ධ කිරීමේ ආනිසංසයෙන් සතර පායේ වැටෙන්නේ කාම සුගතියක විතරයි උපදින්නේ.
දැන් මගෙන් අහන්නේ හාමුදුරනේ ඇත්තටම මේ අම්මා කටින පින්කමක් කළොත් සතර පාය වැටෙන එකක් නැද්ද? දැන් මේක ආනිසංස කියවෙනවනේ මේ විදියට. මොකද්ද දෙන්න ඕන උත්තරේ? යථාවාදී විදියට කටින පින්කමක් සිද්ධ කළොත් සතර පාය වැටෙන්නේ නැත. හැබැයි මේ කියන ආනිසංස දිහා බලාගෙන කටින පින්කමක් කළොත් සතර පාය වැටෙන්නත් පුළුවන්. ඇයි ඒ? මං කියන්නේ මේක හරියට අල්ලගත්තොත් අපි අතරමං වෙන්නේ නැහැ. වලිගෙන් අල්ලගත්තොත් අපි අතරමං වෙනවා. මං කිව්වේ මේ අම්මා කටින පින්කමක් සිද්ධ කරලා කටින පින්කමත් එක්ක තමන්ගේ චර්යාව හදාගත්තොත් මේ අම්මා සතර පාය වැටෙන්නේ නැහැ. කටින පින්කමක් කරලා චර්යාව හදාගත්තේ නැත්තම් සතර පාය වැටෙයිද නැද්ද? වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ කටින පින්කමක් සිද්ධ කරලා සතර පාය වැටෙන්නේ නැහැ කියලා කියපු ගමන් නිකන් ඕ කට්ටියට අවස්ථාවක් දෙන ඕනම විදියක දැන් ජීවත් වුණාට කමක් නැහැ කියලා. පස්පව් දස අකුසල් සමාජ නොපනත්කම් ඕනම දෙයක් කරලා දැන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ හාමුදුරුවෝ කියනෝනේ කටින පින්කමක් කරපු කෙනෙක් සතර පාය වැටෙන්නේ නැහැ කියලා. නෑ එහෙම නෙවෙයි මේ කියන්නේ. ඒකයි මං කිව්වේ මේක හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. මං ඒකයි කිව්වේ ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශවයේම චර්යාව අර්ථවත් කරන පින්කම කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දෙපාර්ශවයේම නිවැරදි ජීවන ප්‍රතිපදාව හදලා දෙන පින්කම කටින චීවර පූජා පින්කම. ඒකට තමයි මෙච්චර කාලයක් අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. මං කිව්වේ ඒ කියන්නේ වප්පෝයේ දවසේ මේ වප්පෝයේ දවසට පහුවෙන්දා කටින පින්කම කළා නම් අවම දින 90ක් ඒ සඳහා සූදානම් වෙලා. දැන් දින 100කටත් වැඩි අපි සූදානම් වෙලා. එතකොට ඒ සූදානම් උනේ අපේ චර්යාව හදාගන්න. ඒ නිසායි මේ කටින චීවර පූජා පින්කම ආනිසංස වැඩි. ඒ නිසා මේ සඳහා වියදම් කරන මුදල කොච්චරද කියන එක නෙවෙයි මෙහි ආනිසංස පක්ෂය කියන්න තීන්දුව වෙන්නේ. කොච්චර මුදල් වියදම් කළත් අපි කටින පින්කමක් සිද්ධ කළා අපේ චර්යාවල තිබිච්ච ඊර්ෂ්‍යාව, කුහකකම, කුඩුකේඩුකම, මානය, තද්දය අර කෙනෙකුගේ සතුට දැකලා ඉවස ගන්න බැරිකම ඕවා අපේ ජීවිතෙන් ඉවත් කරගත්තේ නැත්තම් අපි කටින පින්කමක් කළා සතර අපාය නොවැටෙයිද? ඒ නිසා ලෞතර බුදුහාමුදුරුවෝ මේ අපිට උගන්වන කාරණාව හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. මේ ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශවයේම චර්යාව හදලා දෙන පින්කම ඒකයි මේ. විනය ශික්ෂා වලින් බැඳිලා තියෙන්නේ ඒ නිසා. දැන් ඔයත් අංගේ කාරණා ටික ඉවරයි. දැන් මේ 3 මාසයක් ගිහලා කාරණා ටික ඉවරයිනේ. හැබැයි කටින චීවරේ බාරගත්ත හාමුදුරන්ගේ ඩියුටිය ඉවර නැහැ. ඒ කාරණා ටික තාම ඉවර නැහැ. එතනින් එහාට මොකද තියෙන්නේ? දැන් අද ඔයත් මේ කටින චීවරය සංඝ රත්නයට සංඝික වශයෙන් පූජා කළා. එතනින් පස්සේ සංඝයා එකතු වෙලා එක නමකට විනය ශික්ෂාවකින්ම විනය ප්‍රඥප්තියකින්ම පවරනව කටින අතුරන්න කියලා. අද රාත්‍රී 12ට පෙර ආතුව ඒ කටින චීවරය හා බැඳුණු සියලු විනය කර්ම ටික සිද්ධ කළ ඉවර වෙනවා. එක්කලේ නැත්තම් කලේ නැත්තම් ඔය ඇත්තන්ට කටිනානිසංස ලැබෙන්නේත් නැහැ. කටිනේ අතුරපු හාමුදුරන්ට කටිනානිසංස ලැබෙන්නේත් නැහැ. ඒ විනය කර්ම ටික අද දවස් තුනට කරන්න ඕන. ඒක කියවෙන්නේ විනය පොතේ කටිනක් කන්දකේ. ඒ සේරම කළ එතනින් ඉවරත් නැහැ. ඔයත් මේ ගෞරවාන්විත පූජාවක් සිදු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලෞතර බුදුහාමුදුරුවෝ එතනින් ඉස්සරහට මග පෙන්වීමක් කරනවා කටිනේ රකින්නවා කියලා තව කොටසක් තියෙනවා. කටිනේ රකින්න ඕන. ඒක කොහොමද කරන්නේ? අද ඉඳලා මේ කටිනේ බාරගත්ත භික්ෂුන් වහන්සේ 3 මාසයක් යනතුරු එළි වෙනකොට මේ කටින චීවරය තමන්ගේ අත්පසින් බැහැරව තියෙන්න බෑ. කාමරේ තිබුණත් හරියන්නේ.
ස්ක්‍රීන් එකේ තිබුණට හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ රෙදි දාන ඇඳුම් වැටේ තිබුණට ඒක හරියන්නේ නැහැ. එළි වෙනකොට එක්ක පොරවගෙන ඉන්න ඕන අඩුම තරමින් කොට්ටයටවත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අත්පස්සේ තියෙනවා. 3 මාසයක් යනකොට. ඒ වගේම මේ සිවුර ඔය තද අවුවේ දාලා වේලන්න බෑ. වැස්සට තෙමෙන්න දාලා බලාගෙන ඉන්න බෑ. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ අපිට මේ උගන්වන්නේ ඔය ඇත්ත මේ ගෞරවාන්විතව කරපු පූජාව ගෞරවාන්විතව පරිභෝජනය කරන්න. ඒක ආවට ගියාට ඕනවට එපාවට එහෙම පරිභෝජනය කරන්න බෑ මේ චීවරය. මේක විශේෂ කළ හඳුන ගන්න තමයි විනය කර්මයක් තියෙනවා කබ්බින්දු තියෙනවා. දැන් මේ පොරවන සිවුරු වල කබ්බින්දු තියලා නැහැ. හැබැයි කටින චීවරයේ විශේෂ කළ හඳුන ගන්න ඒකේ කබ්බින්දු තියෙනවා කියලා විනය කර්මයක් තියෙනවා. එතකොට යම් විදියකින් Tamanට පරිභෝජනය කරන චීවර කිහිපයක් තියෙනවා නම් කටින චීවරය වෙන් කළ හඳුන ගන්න සලකුණක් කියලා තියෙනවා. ඒක ගෞරවාන්විතව රකින්න. එහෙම කියාගෙන ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුරු කියනවා 3 මාසයක් යනතුරු අඩුම තරමින් සුනගිල්ල පොවන්න පුළුවන් වක්කත් තරම් කුඩා හෝ සිදුරක්වත් මේ සිවුර වෙන්න බෑ. මේ දැන් ඔය ඇත්තන්ගේ කටයුතු අවසන් වුණාට භික්ෂුන් වහන්සේ මේ කටින චීවරය බාරගත්ත භික්ෂුන් වහන්සේ තවත් 3 මාසයක් මේකට කැප වෙලා ඉන්නවා. මේ විනය කරුණ. එතකොට මෙන්න මේ නිසයි මේ ආනිසංස තියෙන්නේ. ඒ නිසා අර පූජකලේ තනිපට සිවුරක්ද දෙපට සිවුරක්ද අඳනයක්ද කියන එක නෙවෙයි කාරණාව. මේ විනය කර්ම ගොඩක් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒ විනය කර්ම ගොඩ බුදුහාමුදුරුවෝ පනවල තියෙන්නේ නියම කළා තියෙන්නේ එක පැත්තකින් භික්ෂු ජීවිතයේ අර්ථවත්භාවය තහවුරු කරන්න. අනිත් පැත්තට ගිහි ඔය ඇත්තන් කිසියම් විදියක ධර්මානුකූල ප්‍රතිපදාවක නිරත කරවන්න. මේ දෙක ඇතුලේ අපි දෙපාර්ශවයේම චර්යාව හදාගන්න ක්‍රියාකාරකම් ගොන්නක් තමයි මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒ නිසායි කටන චීවර පූජා පින්කම ඉච්ඡරානිසංස තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම නැවත වතාවක් කියන්නේ කටන චීවර පූජා පින්කමක් සිද්ධ කරගෙන අපේ චර්යාව හදාගත්ත කෙනෙක් සතර පාය උපදින්නේ නැහැ. එහෙම නැතුව කටින චීවර පූජා පින්කමක් සිද්ධ කළා විතරක් චර්යාව හදාගන්න නැතුව සංසාර ජීවිතේ දිව්‍ය ලෝකවල සහ මනුෂ්‍ය ලෝක විතරක් ඉපදින්නත් බෑ. මේ කාරණාව තේරුම් ගන්න ඕන. හැබැයි ලෞතුරා බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා එහෙම චර්යාව අර්ථවත් කරගෙන යමෙක් කටින චීවර පූජා පින්කමක් සිද්ධ කළොත් ඒකෙන් ලැබෙන ආනිසංසය අනිත් සියලුම පින්කම් වලට වැඩිය ඝන ශක්තිමත් මහත් වූ කුසලයක් ලැබෙන පින්කමක්. අටුවාචාර්යින් වහන්සේලා මේක නිර්වචනය කළා දීලා තියෙන්නේ චූලසෝතාපන්නෝ විය. හරියට සෝවාන් වුණා වගේ. චූලසෝතාපන්නෝ විය. සෝවාන් වුණා වගේ. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් සතර පාය වැටෙන්නේ නැහැ. සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් සතර පාය වැටෙන්නේ නැහැ. සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් කාම සුගතියක විතරමයි උපදින්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒකේ අනිත් පැත්තට කියවෙනවා සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් පස්පව් දස කුසල් කරන්නේත් නැහැ. මේ දෙකම කියවෙන්නේ. සතර පාය වැටෙන්නේ නැති එකත් ඇත්ත. කාම සුගතියක පමණක් උපදින එකත් ඇත්ත. සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් පස්පව් දස කුසල් කරන්නේත් නැහැ. එතකොට කටට පිංගම් කරපු කෙනෙක් එහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා මේ කියන්නේ. ඒක මේ කියන්නේ. ඒකයි මේ සෝවාන් වුණා වගේ කියලා කිව්වේ. ඒ නිසා ලෞතර බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන්නේ කටින පින්කමකින් ලැබෙන ආනිසංස ආනන්තරීය පාප කර්ම හැරෙන්න. ආනන්තරීය පාප කර්ම කීයද තියෙන්නේ? 5යි. පංචානන්තරීය පාප කර්ම හැරෙන්න අපි අතින් වෙච්ච කුඩා කුඩා අකුසල කර්ම යට කරලා මේ කටින චීවර පූජා පින්කමේ ආනිසංස මතු කරලා සංසාර ජීවිතේ සැප විපාක ලබා දෙන්නට හේතුකාරක පින්කමක් ඇටියට දේශනාවේ දක්වලා තියෙනවා. අනිත් ඒවා යට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ආනන්තරීය පාප කර්ම 5 ඒව යට කරන්න බෑ. කටින චීවර පූජාවෙනොත් ඒව යට කරන්න බෑ. හරිනේ? ඒ තරම්ම
තද ඝන ශක්තිමත් නිසා මේක උපමා කරලා තියෙනවා අපිට හිතා ගන්න බැරි වස්තු තුනකට. මහ පොළොව අපිට හිතුණු වෙලාවට කම්පණය කරවන්න බෑ, හොලවන්න බෑ. පඨවි රිවන ජාතු කම්පතේ. මහ පොළොව හොලවන්න බෑනේ. ඒ හොලවන්න බෑ වගේ මේ කටින චීවර පූජා පින්කමෙන් ලැබෙන ආනිසංසයත් හොලවන්න බෑ. ඒක අපිට ඕන වෙලාවට කම්පා කරවන්න බෑ. පඨවි රිවන ජාතු කම්පතේ. නචලති මේරු රිවාති වායුනා. මහා මේරු පර්වතය සුළඟට හොලවන්න බෑ. ඒ වගේ අපි කරපු වෙනත් කුසල අකුසල කර්ම වලින් කටින චීවර පූජා පින්කමේ කුසලයේ හොලවන්න බෑ. වජිරමිව නබිජ්ජතේ ගණ වජ්‍ර පර්වතය කුළු ගෙඩියකින් ගහලා අපිට බිඳලා දාන්න බෑ. ඒ වගේ කටින චීවර පූජා පින්කමේ ආනිසංසය අපිට බිඳලා දාන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ ඝන වස්තුන්ටයි මේ පූජා පින්කමේ ආනිසංස උපමා කරලා තියෙන්නේ. තමිදමතෝ කටිනන්ති උච්චති. එහෙම පින්කමක් තමයි කටිනය කියලා දේශනාවේ දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ තරම් ඝන ශක්තිමත් ආනිසංසයක් ලැබෙන මහානුභාව සම්පන්න මහ පින්කමකුයි ඔය ඇත්තෝ මේ අද දවසේ විහාරස්ථානයේ අපේ බැරගම ඥානානන්ද පණ්ඩිතහාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු පූජනීය මහා සංඝරත්නයේ අවවාද අනුශාසනා මඟ පෙන්වීම තුළ ඒ පින්කම ඉතාමත්ම හොඳින් සිද්ධ කරගත්තා. විශේෂයෙන් ඒ පින්කම ඔය ඇත්තන්ගේ සංසාර ජීවිතයේ සුවපත්භාවයේ අර්ථවත් කරගන්නට හේතුකාරක මහ පින්කම් හැටියට හිතලා කල්පනා කරලා සන්තෝෂ භාවයට පත් වෙමින් 2024 අවුරුද්දේ මහින්දාරාම විහාරස්ථාන ඉතාමත්ම වටිනා මහානුභාව සම්පන්න කටින පූජා පින්කම සිද්ධ කරලා අවසානයේ එහි ආනිසංසයි මේ වෙලාවේ මේ සඳහන් කළ විශේෂයෙන් මම ආනිසංස කියන්නටත් වැඩිය මේ විනය පොතේ තියෙන කාරණා ටිකක් කියන්නටයි උත්සාහ කළේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන් මේ කටින චීවර පූජා පින්කමේ දායකත්වය සතර පෙරුවේ දායක දායිකාවන් සම්බන්ධ වී ප්‍රධාන දායකත්වය දරන්නේ මාතර උයන්වත්තේ ධර්මරත්න මාවතේ නොම්බර 72 2B නිවසේ පදිංචි ගුණසිරි උඩුගලගේ මහතා ප්‍රියංකා විජේතුංග මහත්මිය සුදීර චම්මුපති විජේතුංග උඩුගලගේ ඉෂාරා දන්තනාරායන කල්පජිත් දිනුපති විජේතුංග උඩගලගේ උදිත් දිලන තරුපති විජේතුංග උඩගලගේ පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා. හරිනේ. මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ මහානුභාව සම්පන්න මහ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ සතර පෙරුවේ දායකාරකාදී පින්වත් හැම දෙනාමත් ඒක රාශී කරගෙන ඒ අයගේ ආධාර උපකාර සහාය සම්බන්ධය ඒ සියල්ල ඇතුව තමයි මේ කටයුතු සිද්ධ කළේ. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ පින්කම සිද්ධ කරලා ඒ හැම දෙනාටම ආශිර්වාද කරන්න මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. විශේෂයෙන් ඒ හැම දෙනාගේම නමින් පරලෝසපත් සහලේ ඥාතීන් හැම දෙනාම. ඒ වගේම මේ ස්ථානයට නායකත්වය දීලා වැඩ සිට අපවත් වී වදාළ රාජකීය පඬිත බැරගම සෝභිත පණ්ඩිතහාමුදුරන් වහන්සේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේ. ඒ වගේම උයන්වත්තේ ඥානාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විචිත්‍ර ධර්ම කතික මේ පළාතේ හිටපු ඉතාමත්ම විචිත්‍ර ධර්ම දේශකයාණන් වහන්සේ නමක් උයන්වත්තේ ඥානාලෝක පණ්ඩිතහාමුදුර. ඒ ඇතුළු විහාර ගණේ අපවත් වී වදාළ මහා සංඝරත්නය. ඒ වගේම අපේ ඥානානන්ද පණ්ඩිතහාමුදුරන් වහන්සේගේ නමින් පරලෝසපත් සාලේ ඥාතීන් හැමදෙනාම. විජේතුංග පවුලේ පරලෝසපත් සාලේ ඥාතීන් හැමදෙනා මේ යත්තන් නමින් පරලෝසපත් සියලුම දෙනා. ඔය යත්තන් අපි හැමදෙනාගේම නමින් පරලෝසපත් සාලේ ඥාතීන් හැමදෙනාම මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ යත්තන්ගේ භවගාමී ජීවිත සුවපත් කරගනිත්වා. සසර දුක් නිමා කර නිවන් දකින්නට හේතු වාසනා වේවායි සාදු කියලා හැම කෙනෙක්ම මළගිය ඥාතීන්ට පින් දෙමු. ආරක්ෂාකාරී දෙවියන් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. දෙවියන්ගේ දේවාශිර්වාදයෙන් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් බලයෙන් ශක්තියෙන් අපේ බැරගම ඥානානන්ද පණ්ඩිතහාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු සත්‍ය විහාරිකයන් වහන්සේලා හැම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවනයේ කායික මානසික සුවතාවය ඒකාන්ත වශයෙන්ම සැලසේවා.
ඒ වගේම ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන හැම දෙනාටමත් ඔයත් හැම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවනය කායික මානසික සුවතාවේ ඒකාන්ත වශයෙන්ම සැලසේවා. හැම දෙනාගේම සිතුම් පැතුම් බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා සමෘද්ධ වේවා. හැම දෙනාටම සිතක් ශාන්තියක් යහපතක්ම වේවා. දෙවියෝ ඔයත්න් අපි හැම දෙනාම යහතින් හොඳින් ආරක්ෂා කර ගනිත්වා රැක ගනිත්වා. මේ පින් අනුමෝදන් වන දෙවියන්ද උතුම් වූ නිර්වාණ සම්පත්තියෙන් සනසේ මුදා කර ගනිත්වායි සාදු කියලා දෙවියන්ටත් පින්දෙමු. අවසාන වශයෙන් පරලෝක ඥාතීන්ටත් ආරක්ෂාකාරී දෙවියන්ටත් අපි හැම දෙනාටම මේ උතුම් කුසල ශක්තිය ආශිර්වාදයෙන් සසර දුක් නිමා කර නිවන් දකින්නට හේතු වාසනා වේවායි සාදු කියලා නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. අරන් එන්න පුතේ. ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් හා දහම් පඬු පූජා කිරීමෙන් ලබන ලද කුසලානිසංසයන්ගේ වාසනා ශක්තියෙන් පරලෝක ප්‍රඥාතීන්ටත් ආරක්ෂාකාරී දෙවියන්ටත් අපි හැම දිනාටම එකම සද්ධර්ම මණ්ඩලයකදීම නිර්වාණ ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට හේතු වේවයි වාසනා වේවයි. තම තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවයි සිතා සාදර සිතින් යුක්තව පින් අනුමෝදන් විය යුතුය. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තෝ සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සබ්බ ධම්මානුභාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti විනාතේ සමිජ්ජතෝ. හැම දිනාටම
වගේම අපිට මතකයි මට ඉතාලි මතකයි 2012 ඉදා ඉසිකර කියන්නේ නිතරම අමාව ඔය හැදෙන්න අපි අන්නා ජීවිතය සම්පූර්ණ කරේ වගේම දෙවලින් පවා ඉතාලි ඉදිරිපත් තා අර්ථයේ විදිහට විශේෂ දීපක් වගේ කරපුවාගේ රාජකීය මාධ්‍ය ඉවිරාගාර පුරාණයේ අපි දැක්ක අපරාධය පිටකේ ගුරුගේ අනුවාදයලාගේ කිව්වා අතින් අලගට ආකාරද තාමිකේ සුරාජිත විචි මාතෘකාවලක ආපුතිගේ සීතල් මුලන්තරවා කරමින් අපේ අන්නාකතුරුවගේ වැදගත් මහවිදුලක් සමාජයේ උන්වහන්සේගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයේ වගේ කීනි වගේ රටවල්වලදී උන්වහන්සේ උදව් උපකාර කරපු සියලු නායකයන්ගේ පිටත පොදුවේ ගන්න අපිට ගුරුවරයෙක් වගේ සහෝදරී දෙවියන්ගේ ගුරුවරයා ආනන්ද උපදේශ ගන්න සිටිනේ ප්‍රතිදාන මහාචාර්යවරයා සිටිනේ සාදාරික වංශීයලාට පිටේගේ පුතාව ඉහිදී දේශනා කරපු බුද්ධාන සත්‍යයේ වඩවන්නේ දායකයන්ට සීමා බෝධිපා සීගේ උපදත්තාවන් සීගේ අස්ථාන සම්මානවලා සම්සේකයන් සීවා ඉදී යෙදී පිළිලාපේ අනුනායක මුදුදැන්ට අයිකම්වත් ප්‍රිවෙත් කරන්නේ මොන්සී නමතවය අපේ සීමා බෝධිය ආදී අස්ථානයකට සීගේ අපේ සම්බන්ධතාවය සහෝදරත්වයේ මත මොන්සේ උදව්වක් කාර්යයක් කොලේ කරනවා අපිට කරන්නේ ආදාන මෙසිටි අනුරාධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති ඒ වගේම අපේ අශෝකාරාමයේ තුළු විහාරගණී විහාරාධීශවර අතිපූජනීය දේශකගත මහාචාර්ය අනන්තේගොඩ සද්ධාරතන අපේ අනුරාධපුර යෝධබලජ සත්‍ය ලැබෙමින් සාසනික අධ්‍යාපනික සමාජික විවර සිද්ධ කිරීමට දිරිය සත්‍ය අපි මෙසිතින් කවුරු සාධන පිරිසත් කිසිදු අනුවත් නැතුව දායකත්වයට පිරිසත් යනවාට හම්තුරු කිව්වාගේ දිවිසියක් මුලකට අධික කාලයක් පාසල් පිළිසකර කරමින් අධ්‍යාත්මික වශයෙන් ගුරු ධර්මයන් ප්‍රගුණ කරමින් සිටියා. ඒ සියලු සත්‍යවල බලමහිමියන් අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අපිටමියන් ශාසනා කරපු අපේ අනුනායක ආන්දරුව ඇතුළු වාස සමාදන් වෙලා සිටිපු අපේ ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු තුන්නිකායේ මහසගරුවන් වැඩි මෙහි සියලු දෙනා වහන්සේලාට අපේ දායකාදී පින්වත් පිරිසට නැවතත් මේ සිටින ආරාධනාවේ කෙරුවන් සරණ පාත්‍රා කරමි. අපේ අනුරාධපුර කවුන්ට් සිදු කරන සේවාව Sitara dalam kasus yang dibuat kerana yaitu sehingga ni abad puri balayan ini mihi betul kiriwe misal punya muterawer kita milik apa yang lain belum dapat segera kalau lebih kami mau berpikir satu nanti masih di besar